Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قنططها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول فنه بعلنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذا فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تاجمي. هو الحبيب
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسم الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، شيخنا مربي أرواحنا كي حجي ضياء الدين بن كي حجي الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد بعشين، شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حضرمي، وأصولهم وفروئهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kitab Bushrul Karim, bacaannya Waqadiyatut Ta'lili. Itu ya Bu ya? Benar nggak Bu bacaannya? Bacaannya sampai Waqadiyatut Ta'lili. Ketemu semuanya Bu? Bacaannya Bu? Sampai bacaannya Waqadiyatut Ta'lili. Bismillahirrahmanirrahim. Waqadiyatut ta'lili bitatarruqi al-khalali annahu law iqtada bihi ba'da sujudihi lis-sahwi lam yasjud al-masbuku akhira salatihi id lam yabqa khalalun yatatarraqu li salatil ma'mumi bi khilafil masbuqi al-muqtadi bihi qablahu fayasjudu akhira salatihi wa in sajada imamuhu lianna sujudahu yajburu khalala salatihi la ma tatarraqa li salatil ma'mumi ammal muhdithu fala yalhaquhu sahwuhu illa qudwata fil haqiqati wa in kanat as-salatu khalfahu jama'atan li'anna dhalika bin nisbati li husulith thawabi li qasdihi laha min ghairi hilatin lahu fil ittila'i ala hadathil imami la li wujudi rabitatin bainahuma liyatarattaba alaihi ahkamuha wa inda sujudi al-imami al-mutatahhiri yalzamu al-ma'muma mutaba'atuhu wa in jahila sahwahu muwafiqan aw masbuqan fa in takhallafa
amidan aliman biqasdi adamis sujudi batalat salatuhu bimujarradi sujudil imami bal wa in lam yaltabis bihi aula biqasdi dzalika fatabtulu bitakhallufihi biruknaini ka'an hawa lissajdati ats-tsaniyati wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid daraini amina. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadiyatut ta'lili, dan ketentuan alasan bitatarrukil khalali, dengan adanya kerusakan sholat dari si imam yang kemarin ya Bu ya. Jadi contohnya misalnya imam kelupaan tidak melakukan membaca doa kunut. Kan doa kunut hukumnya apa Bu? Sunnah apa rukun Bu? Sunnah apa rukun? Sunnah. Sunnahnya sunnah abaat. Artinya manakala imam meninggalkan, maka si imam ada kesunnahan sebelum mengucapkan salam yang pertama untuk melakukan sujud sahwi. Itu yang dibilang bitatarrukil khalali. Contoh diantaranya itu annahu lawiqtada bihi, bahwasanya kalau seandainya si makmum ikut kepada si imam ba'da sujudihi lis-sahwi, setelah imam sudah melakukan sujud sahwi, lam yasjudil masbuku akhira salatihi, maka si makmum yang masbuk tidak ada kesunnahan untuk sujud sahwi lagi di akhir salatnya. Kenapa demikian? Idlam yabqa khalalun yatatarraqu li salatil ma'mumi, karena tidak ada kerusakan yang terjadi bagi salatnya si makmum. Jadi kalau imamnya setelah sujud sahwi dia baru ikut ya Bu ya, habis sujud sahwi selesai si makmum baru berjamaah. Jadi si imam misalnya kelupaan nggak baca doa kunut ya Bu, kemudian si imam sebelum salamnya imam melakukan sujud sahwi. Nah pas sujud sahwi yang kedua, nih si makmum yang masbuk baru ikut Bu ya. Si imam sudah selesai melakukan sujud sahwi. Nah ada orang baru datang Bu, dia pengen dapat juga pahala apa Bu? Berjamaah ya Bu ya. Cuma ikutnya setelah si imam sudah melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya. Kemudian pas dia duduk ikut daripada sujudnya si imam sekali di penghujung, kemudian dia duduk, si imam langsung salam. Nah pas nanti si makmum yang masbuk tersebut menyelesaikan sholatnya hingga akhir, sudah 2 rakaat subuh ya Bu ya, di penghujung sholat makmum yang masbuk tadi, maka si makmum yang masbuk itu tidak ada kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena dia ikut imamnya setelah si imam sudah melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Saya ulang lagi Bu. Jadi sholat subuh berjamaah Bu ya, imam di rakaat yang kedua nggak baca apa Bu? Doa kunut ya Bu ya. Nah si imam sebelum dia salam yang pertama,
dia langsung melakukan sujud apa Bu? Sahwi. Sudah sujud sahwi yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, baru masuk nih satu orang ya Bu ya. Ini orang yang baru masuk pengen tetap mendapatkan pahala apa Bu? Berjamaah. Dia niat di hatinya usolli fardhus subhi ma'muman, kemudian ikut duduk di antara dua sujud waktu imam sudah melakukan sujud apa Bu? Sahwi. Sujud yang kedua dia ikut juga, kemudian imam duduk, kemudian imam langsung ngucapin apa Bu? Salam. Si makmum yang masbuk tadi kan bangun lagi ya Bu ya. Dia bangun lagi, tambahkan 2 rakaat lagi ya Bu ya, karena subuh 2 rakaat lagi. Nah nanti di penghujung sholat makmum yang masbuk tadi, dia tidak sunnah untuk melakukan sujud. Kenapa demikian? Karena si makmum yang masbuk tersebut ikut kepada si imam setelah si imam sudah melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Bi khilafil masbuqil muqtadi bihi qablahu. Lain halnya makmum yang masbuk yang ikut kepada imam qablahu, ay qabla sujud sahwi, sebelum si imam melakukan sujud sahwi. Bagaimana hukumnya? Fayasjudu akhir salatihi, maka si makmum yang masbuk yang ikut kepada imam sebelum imam melakukan sujud sahwi, dia sujud sahwi lagi nanti untuk yang kedua kalinya. Sunnah hukumnya di akhir sholatnya sendiri. Wa in sajada imamuhu, sekalipun si imamnya sudah melakukan sujud sahwi. Sholat subuh berjamaah lagi ya Bu, paling gampang Bu ya. Contohnya, si imam masuk ke rakaat yang kedua ya Bu ya. Imam masuk ke rakaat yang berapa Bu? Yang kedua. Kemudian rakaat yang kedua si imam kelupaan, nggak baca apa Bu? Doa kunut ya Bu ya. Kemudian sudah sampai di sujud yang pertama ya Bu ya. Sujud yang rukun ya Bu ya, bukan sujud sahwi Bu ya. Sujud yang rukun yang pertama dari diri ya Bu ya. Kemudian langsung apa Bu? Sujud yang merupakan rukun sholatnya si imam. Masuk satu orang ke masjid atau ke musola, dia pengen tetap dapatkan pahala apa Bu? Berjamaah. Ingetin ya Bu ya, ibu kalau pengen berjamaah dengan seorang imam, ibu nggak mesti nungguin imam sampai bangun ke rakaat yang berikutnya Bu ya. Paham ya Bu ya? Kan suka ada yang begitu ya Bu ya. Ada orang yang pengen berjamaah tapi nungguin si imam bangun dari rakaat yang satu ke rakaat yang kedua. Ibu yang udah tahu nggak seperti itu. Dimanapun imam ada, ibu pengen berjamaah, langsung saja ibu mengucapkan takbiratul ihram, langsung niat di hati berjamaah dengan imam tersebut. Tadi contohnya Bu, saya ulang kembali. Salat subuh berjamaah, rakaat yang kedua, si imam kelupaan nggak baca apa Bu? Doa kunut. Selesai dia i'tidal, kemudian baca zikir i'tidal, langsung dia sujud. Paham ya Bu ya? Ngerti ya? Langsung si imamnya apa Bu? Sujud. Ada orang baru datang ke masjid, masuk ke mushola, dia tetap pengen dapetin pahala berjamaah, langsung dia ngucapin takbiratul ihram, kemudian dia niat di hatinya usolli fardhu subhi ma'muman, langsung dia ikutin sujudnya siapa Bu? Si imam tadi. Ngerti ya Bu ya? Paham ya? Langsung si makmum ini yang masbuk ikutin sujudnya siapa Bu? Si imam. Imam kemudian sampailah pada tasyahud akhir. Si imam ngucapin fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum si imam salam, imam melakukan apa Bu? Sujud sahwi ya Bu ya. Paham ya Bu yang sini Bu ya?
imam sujud sahwi 2 kali, si makmum juga wajib ikutin si imam, ya Bu ya. Si makmum juga wajib ikutin si imam yang tadi apa Bu sujud sahwi. Nah, selesai imam sujud sahwi 2 kali, si imam ngucapin salam, makmum yang masbuk tadi langsung apa Bu? Langsung diri bangun, tambahin 2 rakaat ya Bu ya. Karena tadi nggak dapat apa Bu? Nggak dapat rakaat ya Bu ya. Kan ukuran dapat rakaat, si makmum itu mendapatkan rukuknya si imam plus tumakninahnya si imam. Paham ya Bu ya? Berarti si makmum menambahkan 2 rakaat. Nanti sebelum si makmum yang masbuk tadi dia ngucapin salam yang pertama, masih ada kesunahan lagi untuk melakukan sujud sahwi. Paham nggak Bu? Jadi berapa kali sujud sahwinya Bu? 2 kali. Ulang lagi Bu, saya ulang lagi biar paham ya Bu ya. Tadi yang pertama Bu, yang pertama ada makmum yang masbuk ikut kepada imam berjamaah, tapi ikutnya setelah imam sudah melakukan sujud sahwi. Subuh lagi Bu tadi ya, sholat subuh, si imam sudah melakukan sujud sahwi yang pertama, imam duduk di antara 2 sujud, baru 1 orang masuk ke masjid ya Bu ya. Dia pengen tetap dapetin pahala apa Bu? Berjamaah. Dia ngucapin takbiratul ihram, dia niat di hatinya usolli fardhu subhi makmuman, langsung ikut duduk di antara 2 sujud sahwi si imam. Ngerti Bu ya? Paham ya? Kemudian imam sujud yang kedua, kemudian imam bangun, imam duduk, langsung ngucapin apa Bu? Salam. Makmum yang masbuk tadi, yang dia ikutnya setelah imam sudah melakukan sujud sahwi, dia bangun, tambahin berapa rakaat Bu? 2 rakaat lagi, dia bangun. Nanti sebelum salam dia tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Karena ikutnya si makmum tersebut setelah si imam sudah melakukan sujud sahwi. Nah, kasus yang kedua, masalah yang kedua berbeda Bu. Masalah yang kedua, si imam sudah meninggalkan doa kunut ya Bu ya. Kemudian imam langsung sujud. Sujudnya sujud yang termasuk rukun apa Bu? Rukun salat ya Bu ya. Baru si makmum ikut, dia masuk masjid, masuk musholah, dia ikut berjamaah kepada si imam tersebut ya Bu ya. Berarti kasus yang kedua, si makmum dia nanti ujung-ujungnya bareng dengan si imam melakukan apa Bu? Sujud sahwi. Sujud yang pertama si imam, makmum pun sama demikian. Kemudian sampai di penghujung tasyahud akhirnya, fil alamina innaka hamidum majid, si imam langsung melakukan apa Bu? Sujud sahwi. Si makmum pun ikut melakukan sujud sahwi. Paham yang saya sampai sini Bu ya? Paham ya? Kemudian si imam sudah salam, berarti si makmum langsung apa Bu? Langsung berdiri, tambahkan berapa rakaat? 2 rakaat. Nanti setelah si makmum sampai di penghujung tasyahud akhirnya, sampai pada kalimat fil alamina innaka hamidum majid, si makmum ada kesunahan lagi untuk melakukan apa Bu? Sujud sahwi. Berarti 2 kali Bu ya. Berarti 2 kali si makmum sunnah, bukan wajib ya Bu ya. Yang keduanya hukumnya apa? Sunnah. Kalau yang pertama wajib karena ikut siapa Bu? Si imam. Kalau yang pertama tadi hukumnya apa? Wajib karena dia ikut si imam. Yang kedua dia hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena sudah tidak lagi ikut kepada siapa? Kepada si imam. Jelas ya Bu ya? Bingung nggak Bu? Saya bingung Bu. Saya jelas bingung.
Iya, nggak usah lagi. Sujud sahwi. Jadi si makmum untuk rakaat yang kedua yang dia sendirian nggak perlu baca apa bu? Doa kunut ya bu ya. Tapi nanti sebelum salam dia ada kesunahan buat apa bu? Sujud sahwi. Ngerti ya bu ya? Paham insyaallah bu ya. Pokoknya paham Ustadz ya bu ya. Kenapa demikian? Li'anna sujudahu yajburu khalala salatihi, karena sujudnya dia menambal kerusakan salatnya. La ma tatarraqa li salatil ma'mumi, la ma tatarraqa li salatil ma'mumi, bukan sesuatu yang terjadi bagi salatnya makmum. Si imam sujud sahwi tujuannya menambal kerusakan kesalahan yang dia kerjakan. Tadi kerusakannya adalah dia tidak baca apa bu? Doa kunut. Itu khalalnya itu kerusakannya. Kerusakan dialah, makanya dia menambalnya. Ditambal dengan apa bu? Dengan melakukan sujud sahwi. Ngerti ya bu ya? Paham ya? Ammal muhdithu, adapun imam yang berhadas, fala yalhaquhu sahuhu, maka tidak dihubungkan si imam tadi, maka tidak dihubungkan si makmum yang masbuk tadi dengan kelupaannya si imam. Kan tadi bicaranya imamnya nggak batal ya bu ya. Bicaranya kasus yang di atas tadi yang sudah dijelaskan, si imamnya tidak apa bu? Tidak batal sholatnya. Nah sekarang gimana kalau si imamnya batal sholatnya? Misalnya maaf bu, si imamnya kentut ya bu ya. Si imam sudah tidak membaca doa kunut, tapi tahu-tahu si imam batal ya bu ya. Ibu ingetin, cara ibu itu memberikan tahu kepada makmum ibu sudah batal, pegang hidung ibu ya bu ya. Pegang hidung ibu, ini menunjukkan berarti ibu sebagai imam sholatnya sudah apa bu? Sudah batal. Makmum sudah ngerti juga, tahu makmumnya nih imamnya batal ya bu ya. Jadi isyarat bu ya, ada isyarat, ada petunjuk dari si imam. Dengan megang hidung berarti hukum sholatnya apa? Batal. Kalau yang nggak ngaji kan nggak tahu ya bu ya, si imam kenapa itu? Padahal itu menunjukkan ya bu ya, menunjukkan bahwa sholat si imam sudah batal. Kalau sudah demikian, imamnya keluar dari barisan. Kalau ada pintu keluar ya bu ya. Kalau nggak ada, tetap di situ, tapi satu orang gantiin posisi imam tadi. Ngerti ya bu ya, paham ya? Ya, jadi satu orang gantiin, terusin sholat si imam tadi, terusin dia sebagai pengganti dari imamnya dan menjadi imam. Ammal muhdithu, adapun orang yang berhadas, fala yalhaquhu sahwuhu, maka imam yang berhadas kelupaannya tidak menghubungkan kepada si makmum. Kenapa demikian? Idla qudwata fil haqiqati, karena tidak ada ikut kepada si imam pada hakikatnya. Imamnya udah batal ya bu ya. Berarti ibu sebagai makmum dengan imam sudah lagi tidak apa bu? Tidak berjamaah, tidak ikut lagi. Kenapa demikian? Imamnya sudah apa bu? Sudah batal. Wa in kanatis salatu khalfahu jama'atan, sekalipun sholat si makmum itu di belakang imam secara berjamaah, bareng-bareng doang. Ada imam batal sholatnya, tapi dia nggak ngasih tahu makmum bahwa dia sudah apa bu? Sudah batal. Ini kebangetan ya bu ya. Seharusnya kasih tahu si makmum dengan memberikan isyarat, si imamnya megang apa bu? Megang hidung. Makmum yang di samping yang di belakangnya tahu, ngelihat, oh si imam sudah batal tuh bu ya. Kadang-kadang nggak usah pegang gitu aja, kan yang sebelahnya ngelihat, jadi nggak usah batal nggak usah gitu. Dengan yang sebelahnya tahu ngelihat, langsung yang sebelahnya apa bu? Gantiin. Kalau perempuan, kalau laki kan yang di belakangnya, dia tahu tuh si imam begini,
menunjukkan si imam megang hidung berarti hukum salatnya apa, Bu? Batal. Si imam keluar dari mihrab, kalau ada tempat pintu keluar digantikan dengan satu orang makmum, dia menjadi pengganti imam tersebut. Jelas ya, Bu ya? Pernah kejadian begitu, Bu? Pernah kejadian, ya? Pernah kejadian seperti itu. Jadi imam yang batal langsung keluar, digantiin oleh makmum yang di belakangnya. Makanya makmum yang di sebelah imam, di belakang imam mesti yang ngerti ya, Bu ya? Yang tahu. Jadi tahu nih si imam sudah apa, Bu? Sudah batal. Jangan nggak ngerti, akhirnya pas imam megang hidung dia bingung ya, Bu ya? Nih imam ngapain megang hidung lagi sholat ya? Paham ya, Bu ya? Ngerti ya? Kenapa demikian? Li'anna dzalika bin nisbati li husulit thawabi liqasdihi laha min ghairi hilatin lahu fil ittila'i ala hadatil imami. Karena hal tersebut dinisbahkan dapatnya pahala dengan niat si makmum berjamaah tanpa ada hilah, tanpa ada halangan si makmum untuk melihat kepada si imam. Tahu si makmumnya, si imam sudah batal ya, tapi tetap ada pahala sholat berjamaahnya, nggak hilang ya, Bu ya. Ibu berjamaah sholat dengan seorang imam, imamnya batal, tetap ibu dapetin pahala sholat secara berjamaah yang 25 derajat atau sampai 27 derajat. Ala hadatsil imami, atas hadasnya imam, la liwujudi rabitatin bainahuma, bukan adanya kaitan, hubungan, keterikatan di antara imam dengan makmum, liyatarattaba alaihi ahkamuha, agar terdapat hukum-hukum salat berjamaah atasnya. Jelas ya, Bu ya? Jadi bila mana si imam sudah batal, maka kelupaan si imam tidak terhubung dengan si makmum yang masbuk tadi. Berarti si makmum yang masbuk tadi sebelum dia mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam, tidak ada kesunahan untuk apa, Bu? Sujud sahwi. Jelas ya, Bu ya? Karena si imam sudah apa, Bu? Sudah batal. Jelas ya, Bu ya? Wallahu a'lam bissawab. Tandain bacaannya insyaallah besok. Wa inda sujudil imamil mutatahhiri yalzamul ma'muma mutaba'atuhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل السول. صلى وسلم ربي عليه عند
الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwad darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwad darajih. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya niwad darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.